Good morning, all of you. I welcome all of you to this online class. In the last class for the 8th standard, we started the lesson that is when a letter reaches to the computer. That chapter is related to the text editing. In that chapter, we studied a software that is LibreOffice Writer, a word processor software. We can perform many activities related to this word processor software. You know the software that is used for creating documents and editing the document. Then we performed many activities related to the chapter, that is creating posters, that type of activities performed in the last class. I explained you about the text editing softwares. Then now we are in the end of this chapter. After these three or four classes, we are continuing our class, and today we want to complete that lesson. Before completing that lesson, today I will show you a poem related that activity in your textbook. Extended activities in your textbook. That activity we can perform in the class. Now, let us summarize the chapter, what we learned in the previous classes. We started the chapter with the text editing, that is how to enter a text in the word processor. Then we discussed about the typewriter and a keyboard. What is the difference between the typewriter and keyboard? Then I explained that is about the keyboard layout in the previous class. Then after that one, we studied different word processor softwares, that is LibreOffice Writer, Microsoft Word, Apache Office Writer, and Abby Word, that we discussed in the previous class. Then we started type the paragraph into the computer. Then what is a cursor, that we studied in the previous class, cursor and the uses of the cursor. Then the delete key and backspace key, what is the difference between the function of delete key and backspace key. Then how to copy a file from one workspace to another workspace, that also we studied. ഒരു വർക്ക്സ്പേസിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫയൽ വേറൊരു വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. ഒരു കോപ്പി ചെയ്യാൻ, ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ്, കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ്, the shortcut keys related to that cut, copy and paste, that already we studied. Then how to beautify the characters, ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും how can we make more beautiful, അതിനെ എത്ര മനോഹരമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾസ് കുറേ പഠിച്ചു. ബോൾഡ്, ഇറ്റാലിക്, അണ്ടർലൈൻ, അതേപോലെ അലൈൻമെൻറ്റ്, ഹൗ ടു ഇൻസേർട്ട് എ പിക്ചർ, അലൈൻ ദ പാരഗ്രാഫ്, ഓരോ ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിൽ പഠിച്ചു, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഇൻസേർട്ടിങ് പിക്ചേഴ്സ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പിക്ചർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പഠിച്ചിരുന്നു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ വർക്ക് വി സ്റ്റഡിഡ് ദാറ്റ് ഹൗ ടു സേവ് എ ഫയൽ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഹൗ ടു സേവ് ഓർ സ്റ്റോർ എ ഫയൽ, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരുന്നു. ദെൻ അബൌട്ട് ദ മെഷീൻ റീഡിങ്, ജി സ്പീക്കറിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വോയിസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് വോയിസ് ആയിട്ട്, ഓഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദെൻ അബൌട്ട് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, വാട്ട് ഈസ് ഇൻപുട്ട്, എൻ്ററിങ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ computer. What are the output devices we discussed? That is monitor and printer, that are the main output devices. Then we performed various activities. Here in your textbook there are two or three questions are here. Let us evaluate. You can look in this textbook. Let us evaluate. Some computer accessories are listed below. Which of them are used for text input? There are four answers in your question, that is keyboard, then B1 is the speaker, then C1 is the scanner, and the fourth one is the camera. Which is the answer? Here the question is some computer accessories are listed below. ഇവിടെ കുറച്ച് computer accessoriesന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Which of them are used for text input? Input ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ്? കീബോർഡ്, സ്പീക്കർ, സ്കാനർ ആൻഡ് ക്യാമറ. Which one is the
ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹിയറിംഗ് ദ സൗണ്ട്. ദെൻ സ്കാനർ ഇൻസേർട്ടിംഗ് എ text or a document into the computer. Then camera, we can insert a what we insert a picture, we can insert a picture to the computer, capture the photos and insert that photos into the computer. Some computer accessories are listed below. Which of them are used for text input? ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Mainly that is a keyboard. Keyboard is entering the data into the computer as a text. Text ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് that is called a keyboard. Then scanner also we can use. അതിൽ സ്കാനറും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് സ്കാനർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, കീബോർഡ് ആൻഡ് സ്കാനർ. ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു സെലക്ട് വൺ ആൻസർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൺലി കീബോർഡ്. ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് ആസ് ടു ആൻസേഴ്സ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനും ടു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രണ്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡ് ആൻഡ് സ്കാനർ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻ കേസ് ഒരു ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കീബോർഡ്. കീബോർഡ് മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ. Then the next one, second question, which of the following is true about the question? What are the workspaces used for? Workspace എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു കോപ്പി ആൻഡ് 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ടു കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഫ്രം വൺ ഫയൽ ടു അനദർ. ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫയലിലേക്ക് ഒരു കണ്ടന്റ് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടു കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് എ ടെക്സ്റ്റ് ടു അനദർ ഫയൽ. ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഫയലിലേക്ക് നമ്മളത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടു ഓപ്പറേറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ വിൻഡോ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ഒന്നിലധികം വിൻഡോസ് ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ ടു ഓപ്പൺ വേരിയസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അത് എന്താണ്? ടു ഓപ്പൺ വേരിയസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒന്നിലധികം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ യൂസ് ഓഫ് എ വർക്ക് സ്പേസ്. വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ ഉപയോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. Which of the following is a true statement about the question? What are the workspace used for? ഇവിടെ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ടു കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഫ്രം വൺ ഫയൽ ടു അനദർ. ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫയലിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കോപ്പി ചെയ്യാം. അത് വർക്ക് സ്പേസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല. നോർമലി വി ക്യാൻ കോപ്പി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. അതിന് വർക്ക് സ്പേസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവണമെന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ദെൻ ടു കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടു അനദർ ഫയൽ. വർക്ക് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിലും സാധാരണ നോർമൽ സിംഗിൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫയലിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ, ടു ഓപ്പറേറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ വിൻഡോ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. വി ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ വിൻഡോ. ഒന്നിലധികം വിൻഡോസ് ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ദ വർക്ക് സ്പേസ്. ഒന്നിലധികം വിൻഡോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രണ്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. രണ്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ വർക്ക് സ്പേസിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വർക്ക് സ്പേസിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ടു ഓപ്പൺ വേരിയസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അറ്റ് ദറ്റ് സെയിം ടൈം. ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇവിടെ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ആൻസർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതിൽ നാലാമത്തെ ആൻസറാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഓപ്പൺ വേരിയസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഒരേ സമയത്ത് എന്താണ്? വേരിയസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ 2 ആൻസേഴ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യണത്. ടു ഓപ്പറേറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ വിൻഡോ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ഒന്നിലധികം വിൻഡോസ് ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? വർക്ക് സ്പേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. When should we save a file we are working with? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. After all the work with the file is over and when we are about to close it. എല്ലാ വർക്കും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്. That is the one option. Then next, as soon as we open the software and start our work, then frequently save while working on it. As soon as we open the
സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സേവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോയ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ, ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി കഴിയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ബോൾഡ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണോ നമ്മളൊരു ഫയലിൽ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഫെയിലിയർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താവും, ഇറേസ് ആവും. അവിടെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒന്നും നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 ചോയ്സ് വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം, ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ചെയ്താലും മതി. ഓൺലി 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ നോട്ട്ബുക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇങ്ങനെയൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ടുഡേ ഇൻ അവർ ക്ലാസ് we can perform the follow-up activities. That is, here there is a nursery rhyme given in your textbook, that is in the follow-up activities. Look at the nursery rhyme. There was a tree, the cutest little tree you ever did see. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നഴ്സറി റൈമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാൻ യു ഗസ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ? നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈൻ ആൻഡ് ബാക്കി ലൈൻസ് നിങ്ങളോട് ഗസ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ്. Then they want to do that, replace the word green with the blue ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ. അതിനകത്ത് കുറേ വേർഡ്സ് ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് ഒക്കെ ബ്ലൂ ഗ്രാസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ആക്റ്റീവ് റൈമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ റൈം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചതെന്നാണ്, ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് കളർഫുള്ളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിന് നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് ബോക്സിനകത്ത് ബോർഡറൊക്കെ കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പെർഫോം. Go to application, then office, LibreOffice Writer. We can open the LibreOffice Writer. Here we want to copy that content. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ആ ഫയലിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ടു സെലക്ട് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഹോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രാഗ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വാണ്ട് ടു സെലക്ട് ദാറ്റ് വൺ. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരു ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫോർമാറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സെലക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ കഴ്സർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. നമ്മൾക്കൊരു വേർഡ് മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് സൈസിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ എന്നുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് വൺ. ഫോർ സെലക്ടിങ് എ സിംഗിൾ വേർഡ് യു ഹാവ് ടു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് വേർഡ്. then you can select that a single word. മൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു വേർഡ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ആ ലൈൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ എവിടെയാണോ കഴ്സർ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് 3 times ക്ലിക്ക് ദ മൗസ് ബട്ടൺ. 3 പ്രാവശ്യം മൗസിൻ്റെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ സെലക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടാവും. ദെൻ double click you can select a single word, and triple click that means 3 times click you can select that whole line. That is the method to select a line. Then നമ്മൾ എഡിറ്റ് മെനുവിൽ പോയിട്ടാണ് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എഡിറ്റ് മെനുവിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരിട്ട് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോപ്പി, കട്ട്, പേസ്റ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷനിനകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, അത് എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. This activity to copy a portion of a text from the word processor, we usually select text by dragging the mouse from the beginning to the end of the text. ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽക്ക് അവസാനം വരെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. There are some other ways also to select a text. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. Place the cursor on the text. ആ കഴ്സർ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക? ടെക്സ്റ്റിന് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ എന്താ, നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കഴ്സർ അവിടെ തന്നെ, നമ്മൾ എവിടെയാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ കഴ്സർ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദ മൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സെലക്ട് എ സിംഗിൾ വേർഡ്. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടു സെലക്ട് എ സിംഗിൾ വേർഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത്. ദെൻ ദ ക്ലിക്ക് മൗസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ 3 times. വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഹിയർ യു വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സെലക്ട് എ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി. നമ്മൾ മൗസ് 3 പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സെലക്ട് ദാറ്റ് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി. നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? 3 times ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് മീൻസ് സെലക്ട് എ സിംഗിൾ വേർഡ്. ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലിക്ക് 3 times മീൻസ് സെലക്ട് എ ലൈൻ. അതവിടെ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. Then here there are different ways to copy a portion of the text. നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Now select the text to be selected. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Then click the right button of the mouse on it. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ക്ലിക്ക് ദ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഓഫ് ദ മൗസ്. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതിൻ്റെ അവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത്? കോപ്പി, കട്ട്, കോപ്പി, പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു? വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ്, അതിവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം. എന്താണ്? സെലക്ട് ദ കോപ്പി ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് go to the next page or any other place. Then click on the right button, again click on the right button, then select the paste option. ഈ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് എഴുതാവുന്നതാണ്. Then here this is a nursery rhyme. There was a tree, the cutest little tree ever you did. ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നഴ്സറി റൈമിനകത്ത് റീപ്ലേസ് ദ വേർഡ് ഗ്രീൻ വിത്ത് ദ ബ്ലൂ. അവിടെ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്താക്കി കൊടുക്കണം? ബ്ലൂ ആക്കി കൊടുക്കണം. ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഗോ ടു ദ ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ. Here find and replace option. Control H is the shortcut key for find and replace. Then find a word, that is we want to select a green word. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വേർഡിനകത്ത് പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Then replace with blue, BLUE എന്നവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ബ്ലൂ. ദെൻ റീപ്ലേസ് ഓൾ, എല്ലാ ഗ്രീനും എന്താക്കി മാറ്റണം? ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റി കൊടുക്കുക, ക്ലോസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഗ്രാസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പം ബ്ലൂ ഗ്രാസ് ആണുള്ളത്, നേരത്തെ അത് ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് എന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രീൻ കളറും അവിടെ മാറിയിട്ട് എന്തായിട്ട്? ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാനിതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ഫോർമാറ്റിംഗ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ദാറ്റ് paragraph, then select the styles, select any one of the style from the window, that is font box. Here it is the font box. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റൈലിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കാം.
ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ചേഞ്ച് ദ സൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലെറ്റർ. ഇപ്പോൾ 18 ആണ് ഫോണ്ട് സൈസ്. യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ലെറ്റർ സൈസ്. ദെൻ സെലക്ട് ദ bold, we can give that as in the bold letter. Then if you want italics ചെരിച്ചിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചെരിച്ചിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അണ്ടർലൈൻ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് മാത്രം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ കളർ ഓഫ് ദാറ്റ് ലെറ്റർ. കളേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കാം. കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറാണ് റെഡ് കളറാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് സെലക്ട് ചെയ്ത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കളർ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ മാറ്റം കൊടുക്കുക. ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കും. ദെൻ വി വാണ്ട് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ലൈൻ സ്പേസ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ലൈൻസിൻ്റെ അകലം നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ലൈൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സെറ്റ് ലൈൻ സ്പേസിങ് ഓപ്ഷൻ, അതിനകത്ത് നിന്ന് ലൈൻ സ്പേസിങ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു. ദെൻ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസിലാണുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, കസ്റ്റം വാല്യൂസിലൂടെ പോയിട്ട് ഡബിൾ ലൈൻ സ്പേസോ എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ലൈൻ സ്പേസിലാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള അകലം കൂട്ടാനാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വി വോണ്ട് ടു, നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അലൈൻമെൻറ്റ് വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ദ സെൻറ്റർ പൊസിഷൻ. നിങ്ങൾക്കത് സെൻറ്റർ പൊസിഷനിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററായിട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ല ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ തന്നെ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ്. സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് വി ക്യാൻ കീപ് ദാറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ പേജ്. ദെൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ അലൈൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ്. സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ സെൻറ്റർ അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നോട്ട്സാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ബുള്ളറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ്, ബുള്ളറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ബുള്ളറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു റൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ബുള്ളറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് ഒഴിവാക്കാം. ബുള്ളറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്പറിങ് കൊടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 1 2 3 നമ്പേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിന് ലൈൻസ് ആയത് നഴ്സറി റൈം ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്പറിങ് അവിടെ ആവശ്യമില്ല. ദെൻ വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ എ ബോർഡർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പേജിലാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. ഫയൽ മെനുവിനകത്ത് പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഇതുപോലെ ഒരു പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് ബോർഡർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബോർഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗോ ടു ദ ഫോർമാറ്റ് മെനു. ഫോർമാറ്റിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഇത്രയും നേരം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തത്. ക്യാരക്ടർ ഫോർമാറ്റിനകത്ത് ഫോണ്ട് ഉണ്ടാവും, ഫോണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ. ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റൈലിനാണ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിനകത്ത് സ്പേസിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഇതിൽ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഹോൾ ബോർഡർ, 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോർഡേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് നോ ബോർഡർ, ഒരു ബോർഡറും ഇല്ലാത്തതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സെറ്റ് ഓൾ ബോർഡേഴ്സ്, സെറ്റ് ഓൾ 4 ബോർഡേഴ്സ്. 2 സൈഡ് 4 ഭാഗത്തും എല്ലാ ബോർഡേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 2 സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബോർഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഓൺലി വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് വൺ. ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓൺലി. പിന്നെ ഹോൾ ബോർഡർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ലൈൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് ലൈൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആർ ദ. യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് വിച്ച് വൺ യു വോണ്ട് ടു ആഡ് ഇൻ ടു യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ. ദെൻ കളർ ഓഫ് ദാറ്റ് line, which color you want to select for that one. I selected the purple one. Then click on the OK button. Here you have to notice that one important thing, you have to select that content. Then go to the format menu, paragraph, then to insert a border to the content you can use the paragraph option.
To select a page, click on that one and select format menu, paragraph option and borders. Here borders, line space, line option. Then select the styles, color of that one. Then click OK. You can see the page border. Select the preview of that one. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേജിനാണ് ഇവിടെ ബോർഡർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻസിന് മാത്രം ബോർഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ദാറ്റ് വൺ. ഞാൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഗ്രാസ് ഗ്രീവ് അവിടെ കൊടുത്തു. അലൈൻമെൻറ്റ്, സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് വന്നു. എനിക്ക് അതിന് മാത്രം ബോർഡർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പേജിന് ബോർഡർ കൊടുത്ത് പാരഗ്രാഫ് ഓപ്ഷനിലാണ് പേജിന് ബോർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാരക്ടർ ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോർഡർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബോർഡർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ കളർ ഓൾസോ സെലക്ട് ദാറ്റ് വൺ. ഓക്കെ. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന് മാത്രം അവിടെ ബോർഡേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. പേജ് ബോർഡർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ബോർഡർ, അത് രണ്ടാണ്. പേജ് ബോർഡർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ paragraph option, then character border that is in the character format, character option. Now we are going to insert a picture in this document. Before that I adjust the line space into single line space. Picture avada konduvaran vendi space adjust cheyan vendite single line space like മാറ്റുന്നുണ്ട്. Then this one also into the single line space, complete letters into the single line space. Then I want to add a picture here after the first paragraph of this line. Then go to the insert menu. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിക്ചർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Then open that picture. Then select, place that one in between that paragraph. You can adjust the space of that one. സൈസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങളുടെ വലിപ്പം ഒന്ന് കുറച്ച് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ പിക്ചർ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്ത് കഴ്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, മൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിക്ചർ മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ദെൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ നമുക്ക് വേണ്ട സൈസിനനുസരിച്ച് അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ദെൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലൈൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലൈൻസിന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പാരഗ്രാഫ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ലൈൻ സ്പേസ് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് ആ പേജിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ലൈൻ സ്പേസ് ഒന്നും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ ലൈൻ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡബിൾ ലൈൻ സ്പേസ് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ here also adjust the line space. After inserting the line picture, you can adjust the line space, 1.5 line space. Then if you want to give any background color, ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോർഡേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊന്ന് മാറ്റണം, പേജ് ബോർഡറിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊന്ന് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ്, അഗെയിൻ ഗോ ടു ദ പാരഗ്രാഫ്, ബോർഡേഴ്സ്, ടേക്ക് ദ ബോർഡർ സ്റ്റൈൽ. ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോർഡർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പൊസിഷൻ, ഒരു ഷാഡോ സ്റ്റൈലൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഷാഡോ സ്റ്റൈൽ പൊസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ബോർഡർ, പാരഗ്രാഫ്, ആ ലൈൻസിനാണ് അവിടെ വന്നത്. ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഗോ ടു ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന
ബോർഡേഴ്സിന് ഇവിടെ ഒരു ഷാഡോ സ്റ്റൈലായിട്ട് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നു. പ്രിവ്യൂ, യു ക്യാൻ സീ ദ പ്രിവ്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു പേജ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേജ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ മാഗസീനൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ കവിത എഴുതാറുണ്ട്, കഥ എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പേജിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി അതിനെ A4 ഷീറ്റിൽ പെന്നുകൊണ്ട് എഴുതാതെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മാഗസീനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ രചനകളൊക്കെ അതിലേക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഞാനവിടെ ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗോ ടു ദ ഫോർമാറ്റ് മെനു, പാരഗ്രാഫ്, പേജ്, ഏരിയ. യു വാണ്ട് ടു സെലക്ട് ദ ഏരിയ. ഇവിടെ നൺ, ഇപ്പോൾ ഒരു കളേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സെലക്ട് ദ കളർ ഫ്രം ദിസ് വൺ ഓർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കളർ മീൻസ് ഒരു സിംഗിൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മീൻസ് സെലക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓപ്ഷൻ. 2 കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ബിറ്റ് മാപ്പ്, പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺസ്. യു ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ്. പാറ്റേൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടുന്ന് പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാറ്റേൺസ്, ബിറ്റ് മാപ്പ് ഓർ പാറ്റേൺസ് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് ആർക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലൈൻസോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ ഹാച്ച് ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓർ പാറ്റേൺ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദാറ്റ് വൺ, ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് വൺ, ദെൻ അപ്ലൈ. ഓക്കെ. പാറ്റേൺസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാറ്റേണിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കളേഴ്സും അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒന്നുകിൽ ലെറ്ററിൻ്റെ കളർ മാറ്റി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാറ്റേൺ മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ലെറ്ററിൻ്റെ കളറല്ല, പാറ്റേൺ ആണ് ഞാനിവിടെ മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. പാരഗ്രാഫിനകത്ത് പോയിട്ടിട്ട് ബിറ്റ് മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ബ്ലൂ കളർ പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഒരു ആഡ് ഓർ ഇമ്പോർട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പുതുതായിട്ട് പാറ്റേൺസ് ഓൺലൈൻ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാവും, ഓൺലൈൻ പാറ്റേൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് ഇമേജസ് ഫോൾഡറിനകത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ആ പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് പാറ്റേൺ ആണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാറ്റേൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. എഗെയിൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓക്കെ. ആ പാറ്റേൺ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു, നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആ പാറ്റേൺ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ആ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺസ് ആ പേജിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. Then next, background color. Go to the format menu, paragraph. Select the color from this one. You have to add any one of the color as a background. Then click on the OK button. We can fill background color. You can preview that one. Print preview. You can use the background color for that one. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പ്രിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ A4 പേപ്പറിലേക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ടുഡേയ്സ് വർക്ക്. ദെൻ next, today I am not giving any homework through this video. Then you have to do that homework with your class WhatsApp group. നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോസിലൂടെ ഒന്നും ഹോംവർക്ക് ഒന്നും തരുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നോട്ട്സ് കുറച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. 8ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് PDF ഫയൽസ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിംഗിൾ ഫയലായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം. നോട്ട്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള നിങ്ങൾ എഴുതാത്ത നോട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ നോട്ടും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സെൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ നോട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നോട്ടില്ലാതെ വരരുത്. പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്ത രീതിയിലാവും
യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദെൻ ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ. Now we are winding up this session. Then we completed the first lesson. Then next class we want to continue the another chapter from your textbook. That one is related to a graphic software. GIMP image editor എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ, വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.